విన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ఇవాళ నేనే చదివాను, విన్నారా? హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं शस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अष्टप्रायेषु अभद्रेषु भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी 26వ భక్తి 27. तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया तोकेन जीवहरणं तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटो अपवृत्ताः मासिकस्य च पदाशकटो अपवृत्तः यदृच्छान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा यदृच्छान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटो अपवृत्तः यदृङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्
उन्मूलनं भाव्यम् अध्यायम् हरे कृष्ण प्रभु। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया स्कंद अध्यायं लोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदाधिकटोपवृत्तः यद्लिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा यद्लिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं पितरथार्जुनयोर्नभाव्यम् उन्मूलनं हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटो अपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदाशकटो अपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्रिचरथार्जुनयोर्न भाव्यम् तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया त्रैमासिकस्य च पदास्य कटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदाशकटो अपवृत्तः त्रिङ्गकान्तगतेन द्विस्पृशोर्वा यद्लिङ्गितान्तरगतेन दिवस्पृशोर्वा अर्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्रितरातार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकायाः तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन विविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरतार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्रितरतार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकायाः तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितररार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्रितरतार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे हरे कृष्ण प्रभु। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया
त्रैमासिकस्य च पदा शकटो अपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवस्पृशोर्वा उन्मूलनं वितरदार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं वितरदार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तोकेन जीवहरणं यदुलुकिकायाः तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटो अपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यत्रिं गतान्तरगतेन दिविः पृशोर्वा यद्रिङ्गितान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं वितरार्जुनायोर्न भाव्यम् उन्मूलनं वितरार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटो प्रवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगितेन दिवि स्पृशोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं वितरार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं अर्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटो प्रवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरदार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटो प्रवृत्तः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यद्लिङ्गताङ्गरगतेन दिवि स्पृशोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्रिविधरार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। తోకేన ఒక బాలునిచ్చే జీవహరణం జీవుని సంహారము జీవహరణం జీవుని సంహారము యత్ ఏదైతే
ఏదైతే ఉలూకికాయాః గొప్ప లూకితాయాః ధరించిన రాక్షసి దేహమును ధరించిన త్రైమాసికస్య కేవలం 3 మాసములు వాడు త్రైమాసికస్య కేవలం 3 మాసముల వాడు చ కూడా కూడా పాదముచే పాదముచే అపవృత్తః బండిని తల్ల క్రిందులు చేసెను తల క్రిందులు చేసెను యత్ ఎవడైతే లింగత దొగాడుచు అంతరగతేన అతిశయించి ఇది ఎత్తుగా ఆకాశమును వృషోహో తాకుచు వా రెంటిని ఉన్మూలనం పెళ్ళగించి ఇతరులెవ్వరును అర్జునయోహో అర్జున వృక్షములను భావ్యం సాధ్యపడదు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుడనటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. లేనిచో కేవలము తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు పూతన వంటి గొప్ప రాక్షసిని సంహరించుటకు కేవలం 3 మాసముల ప్రాయమున కాలితో బండిని తల్ల క్రిందులు చేయుటకు ఆకాశము నంటేడి అర్జున వృక్షములను దోగాడు సమయముననే పెళ్లగించుటకు అతనికి ఎట్లు సాధ్యపడేది? స్వయము భగవానునికి తప్ప ఇతరులెవ్వరికి ఈ కార్యములో సాధ్యపడవు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుడు అనుటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. కేవలము తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు పూతన వంటి గొప్ప రాక్షసిని సంహరించుటకు కేవలం 3 మాసముల ప్రాయమున కాలితో బండిని తల్లి క్రిందలు చేయుటకు ఆకాశం అంటేడి అర్జున వృక్షములను దోగాడు సమయముననే పెళ్లగించుటకు అతనికి ఎట్లు సాధ్యపడేది? స్వయం భగవానికి తప్ప ఇతరులెవ్వరికి ఈ కార్యములు సాధ్యపడవు. భాష్యం వానికి మరి మరి చదవండి. హరే కృష్ణ చదవండి. హరే కృష్ణ చదవండి. మానసిక కల్పన ద్వారా గాని లేదా ఓట్ల సంఖ్య ద్వారా గాని ఎవరును భగవానుని తయారు చేయలేరు. కానీ అల్పజ్ఞజనులకు అది ఒక అభ్యాసముగా మారిపోయినది. భగవానుడు నిత్యముగా భగవానుడే మరియు సాధారణ జీవుడు నిత్యముగా అతని అంశే. భగవానుడు అద్వితీయుడు, సాధారణ జీవుల అసంఖ్యాకులు. అట్టి జీవులందరూ అతని చేతని స్వయముగా పోషింపబడుదురు. అదే వేదవాంగ్మయం యొక్క తుది తీర్పు అయి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు పూతన అను రక్కసి అచ్చట ప్రత్యక్షమై తన ఒడిలో అతనికి పాలు త్రాప తల్లిని అర్థించెను. యశోద అందులకు అంగీకరించగా ఆ బాలుడు గౌరవనీయమగు స్త్రీ రూపమున ఉన్న పూతన ఒడిలోనికి చేరెను. స్తనమునకు విషమును పూసుకొని ఆ పూతన బాలుని చంపగోరుచుండెను. కానీ కార్యక్రమము పూర్తి అయినంతనే శ్రీకృష్ణుడు పాలతో పాటు ఆమె ప్రాణమును సైతము పీల్చివేశాను. అంతటా 6 మైళ్ళ దూరం కలిగిన ఆ రక్కసి గొప్ప దేహము నేలపై పడెను. 6 మైళ్ళకు పైగా తనను విస్తరించుకొనగలిగినంతటి సమర్థుడైనను శ్రీకృష్ణునకు ఆ పూతన దేహమంత పొడవు విస్తరించుకొనవలసిన అవసరము పడలేదు.
వామనావతారమున అతడు మరుగుజ్జు బ్రాహ్మణునిగా తనను ప్రదర్శించుకొనినను బలి మహారాజు ఒసిగినటువంటి స్థలమును గ్రహించినప్పుడు కోటాను కోట్ల మైళ్ళ దూరము కలిగిన విశ్వపు ఊర్ధ్వభాగం వరకు తన పాదమును విస్తరించెను. అనగా దేహమును విస్తరించడం ద్వారా అద్భుతము ననరించుట శ్రీకృష్ణునికేమీను కష్టకార్యము కాదు. కానీ కలియగు యశోద ఎడగల గాఢమగు ప్రేమ కారణమున అతడట్టు చేయగోరలేదు. పూతనతో సమానముగా తన ఒడిలో ఉన్న కృష్ణుడు 6 మైళ్ళ పొడవు విస్తరించుటను యశోద గాంచిన ఆమె సహజముగు పుత్రవాత్సల్యము దెబ్బ తినగలదు. ఏలయన ఆ విధముగా ఆమె తన నామమాత్ర పుత్రుడు స్వయముగా భగవానుడే అని ఎరుగగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ, మ్యూట్ అయ్యారు మీరు. హరే కృష్ణ వాణికుమారి మాతాజీ. ఓకే, ఇక్కడ మణి మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి మీరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తారు ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు అన్నది జ్ఞానము కలిగినప్పుడు యశోదాదేవి సహజమగు తల్లిగా కృష్ణుడి ఎడ తన ప్రేమ భావమును కోల్పోగలదు. కానీ శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించినంత వరకు అతడు సర్వదా భగవానుడే. తల్లి ఒడిలో బాలునిగా ఉన్నప్పుడు గాని, వామనదేవునిగా విశ్వమును ఆక్రమించినప్పుడు గాని, తీవ్ర తపస్సులను అనుసరించడం ద్వారా భగవానుడు కావలసిన అవసరం అతనికి లేదు. అయినను కొందరు ఆ రీతిని భగవానుడు కావాలని తలంపరు. తీవ్రము తపోనిష్ఠుల ద్వారా ఎవరినో భగవానునితో ఏకం కాని లేదా సమానముగా గాని కాజాలరు. కానీ వారు దాదాపు అన్ని దేవతా లక్షణములు పొందగలరు. జీవుడు భగవన్ లక్షణములను చాలా వరకు సాధింపగలడు, కానీ ఏనాడును భగవానుడు కాజాలడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఎటువంటి తపస్సు చేయకనే సదా భగవానుడై ఉన్నాడు. తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు గాని, లేదా పెరుగుచున్నప్పుడు గాని, లేదా పెరుగుదల ఎందరి ఏ స్థితి ఎందు గాని అతడు భగవానుడే. ఆ విధముగా అతడు కేవలం 3 నెలల ప్రాయమందే యశోద గృహమందలి ఒక బండి వెనుక దాగి ఉన్న శకటాసురుని వధించెను. శ్రీకృష్ణుడు దోగాడుచు తల్లిని ఇంటి పనులు చేయనీయక అల్లరి చేసినప్పుడు ఆమె అతనిని ఒక రోటికి కట్టివేసెను. కానీ ఆ తుంటిరి బాలుడు రోటిని యశోదాదేవి పెరటి యందున్న గొప్ప అర్జున వృక్షముల కడకు ఈడ్చుకొని పోయెను. రోలు ఆ 2 చెట్ల నడుమ చిక్కుపడినప్పుడు అవి గొప్ప శబ్దంతో కూలిపోయినవి. యశోద బయటకు వచ్చి జరిగింది కాంచి భగవత్కరునిచే తన బాలుడు చెట్లు కూలిట నుండి రక్షింపబడినని తలచెను. స్వయముగా భగవానుడే పెరట యందు పారాడుచు ఆ ఉపద్రవం కలుగచేసినని ఆమె తెలుసుకొనలేకపోయెను. భగవానుడు మరియు భక్తుల నడుమ ప్రేమ వ్యవహారముల వినిమయము ఆ విధముగానే ఉండును. యశోదాదేవి భగవానునే పుత్రునిగా పొందగోరెను. అతడును బాలుని మాదిరిగానే ఆమె ఒడిలో ఆటలాడును. కానీ అదే సమయమున అవసరమైనప్పుడెల్లా అతడు సర్వశక్తి సంపన్నుడగు భగవానునిగా తన పాత్ర పోషణము కావించెను. అట్టి లీలల సొగసుదనమేమనగా వాని ద్వారా భగవానుడు ఎల్లరి కోరికలను పూర్ణము చేసెను. గొప్పదైన అర్జున వృక్షములను పెళ్లగించుటలో భగవానుని కార్యము కుబేర తనయులను ఉద్ధరించుటయే. నారదుని శాపముచే వారు వృక్షములుగా మారిరి. దానితో పాటు యశోద ప్రాంగణమున దోగాడు బాలునిగా క్రీడించుటయో అతని కార్యమై ఉండెను. భగవానుని అట్టి కార్యములను తన గృహ ప్రాంగణమునందే కాంచెట్లో ఆమె దివ్యానందం నొందెను. భగవానుడి ఎట్టి పరిస్థితి ఎందైనను జగన్నాథుడై తాను కోరినట్లు ఏ రూపమందైనను బ్రహ్మాండమైనది గాని లేక సూక్ష్మమైనది గాని అతడు వర్తించగలడు. హరికృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు కృష్ణ బలరాములు
సో వాళ్ళ అవతారం ఇక్కడ చెప్తుండేది సొగసైన నల్ల నికురులు కలిగిన ఆది రూపమునందు అతడు అరదించును. తన దివ్య మహిమలను విస్తరింపజేయుటకు అతడు అసాధారణ కర్మలను ఇచ్చు. అతడు ఎంతటి గనుడో ఎవ్వరూ సరిగా అంచనా వేయచాలరు. క్లేశ వ్యయాయ కలయా సీతకృష్ణ కేశ అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. కలయ అంటే తన విస్తరణ, కళ అంటే అంశము, తన ప్రధాన విస్తరణముతో సహా. సో భగవంతుడు కృష్ణ బలరాముడు భగవంతుడు అవతరించింది. సో విధేయాలు అవతరించింది. భూమే సురేతర భరూత విమర్జితాయ. సో భగవానుని యందు విశ్వాసం లేనటువంటి రాజుల యుద్ధ బలముచే ప్రపంచము అధిక భారముతో కృంగినప్పుడు దాని క్లేశము తొలగించుటకు ఆ దేవదేవుడు తన ప్రధాంశ అవతరించాడు. సో భగవంతుడు అవతరించేది చాలా చాలా కారణాలు. సో ఎప్పుడు అధర్మము పాపాలు చాలా ఎక్కువైనప్పుడు భగవంతుడు అవతరించేది. సో శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ధర్మం స్థాపించడానికి, పాపకార్యాలు తగ్గించడానికి, భూభారం ఈ పాపాల నుండి అయినప్పుడు దాన్ని తగ్గించేదానికి, తన భక్తులు వాసుదేవ దేవకి వాళ్ళు కోరింది తన పుత్రుడుగా భగవంతుడు రావాలని. సో దాన్ని పూరించారు. సో యదు అనే ఒక మహారాజు వాళ్ళ ఒక వంశంలో భగవంతుడు వచ్చింది. సో వాళ్ళ ఒక వంశంని దాని మహిమని ఇంకా ఎక్కువ చేసేదానికి, యుధిష్ఠిర మహారాజు వంటి శుద్ధ భక్తుడు సో వాళ్ళని స్థాపించడానికి. సో ఎన్నెన్నో కారణాలు చెప్తారు. కుంతి స్తుతిలో కూడా చెప్తారు. కేచిదాహు రజం జాతం పుణ్యశ్లోకస్య కీర్తయే యదో ప్రియ అన్వయే మలయసేవ చందనం. సో అపరే వసుదేవస్య దేవక్యాం యాచితో అభ్యగాత్ అజస్త్వమస్య క్షేమాయ వధాయ చ సురద్విషాం. భారావతారణయా అన్యే భువో నావ ఇవో దధౌ సీదంత్యా భూరి భారేణ జాతో హ్యాత్మ భువార్పితః. భవే అస్మిన్ క్లిశ్యమాణానాం అవిద్యా కామకర్మభిః శ్రవణ స్మరణార్హాణి కరిష్యనితి కేచన. భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు చాలా చాలా కారణాలు అయితే ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు. శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ ఈ భక్తి యోగ విధానాలు దీన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి మరలా భగవంతుడు అవతరించింది. అది కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణం. భక్తి యోగ విధానార్థం భక్తి యోగం దాన్ని స్థాపించేది. ఎలా తన పైన మనము శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం అన్ని ఈ విధానంగా భక్తిని ఉనరించవచ్చు. దానికోసం భగవంతుడు అవతరించింది. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత. సో భగవంతుడిని మనము మన శక్తితో మన బుద్ధితో మనం అవగాహించుకొని కాదు. అంటే భగవంతుడు తన అంతరంగ శక్తి దాని నుంచి కవర్ అయిన మనం భగవంతుడు భక్తి కార్యాలు చేసినప్పుడే ఆ అంతరంగ శక్తి, ఆ యోగమాయ కర్టన్ అది రైజ్ అయినప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు బలదేవుడు ఇరువులను అట్టి శిరోజమును వృద్ధత్యమందును కలిగి ఉండి ఆ సమయంలో కూడా వారు 16 ఏండ్ల యువకులుగా గోచరించి ఉంది. సో ఇక్కడ స్పెషల్గా భగవంతుడ వెంట్రుకలు దాన్ని చెప్తున్నారు. సో చెప్తుండేది శిరోజము. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా నవయవ్వనంగా ఉంటారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు మనము చాలా వయస్కరంగా భగవంతుడు కనపడు. భగవంతుడి దేహము దివ్యమైన కారణంగా అలాగుంటుంది. అది అద్వైతమచ్యుతమనాది అనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం. పురాణ పురుషుడు భగవంతుడి కింద ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు లేరు, అయితే కూడా నవయవ్వనం. సో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు కూడా చూపింది 120 సంవత్సరాలు ఈ భూలోకంలో భగవంతుడు లీల కార్యాలు చేసింది.
సో అప్పుడు కూడా భగవంతుడికి ఎప్పుడు మనం చూసేది చిత్రించే భగవంతుడికి యంగ్ పర్సన్, యువకుడుగా భగవంతుడ దేహం. సో దాంట్లో భగవంతుడు ఇక్కడ వెంట్రుకలు ఏం చెప్తున్నారు, అది నల్ల బ్లాక్ కలర్ గా భగవంతుడు ఏమి డై చేసుకోవాలి, ఇంకొకటి చేసుకోవాలి, లేదా ఇంకేమైనా కొంత స్కిన్ ఇది గ్రాఫ్టింగ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసుకోవాలి, ఏమి అవసరం లేదు. భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ యూత్ఫుల్, యవ్వనుడుగానే ఉంటాడు భగవంతుడు. సో అలాగనే చెప్తుండేది భగవంతుడి ధామంలో అందరూ కూడా, వైకుంఠ ధామంలో ప్రతి ఒక్క జీవులు కూడా అలాగే ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఇంకేమి ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది లేదే లేదు, వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఏజ్ డిసీజ్ అనేది లేదు, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఏవి కూడా లేవు. దానికోసం ఇక్కడ మరలా చెప్తుండేది అజామిళ ఉపాఖ్యానం అయినప్పుడు ఆ విష్ణుదూతులు వస్తారు. వాళ్ళని చూసి ఆ యమదూతులకి వీళ్ళు మనం ఇప్పుడు చూడనే లేదు కదా భౌతిక జగత్తులో, కిం దేవా ఉపదేవా వా కిం సిద్ధ సత్తమా అని వాళ్ళు చెప్పేది మీరు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారు, మీరు దేవతలా ఉపదేవతలా లేకుంటే సిద్ధలు భౌతిక జగత్తులో లేకుండే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్నవాళ్ళు, దాంట్లో వాళ్ళ మీరు అని వాళ్ళని ప్రశ్నించారు. సో అది ఒక లక్షణం, భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక లక్షణం డిఫరెన్స్. భౌతిక జగత్తులో ఇది మనం పైన లోకాలు వెళ్ళడంతో వాళ్ళ దేహం కూడా చాలా సమయం యవ్వనంగానే ఉంటుంది. పైన లోకాల్లో బ్రహ్మలోకం వినేది మనము, వాళ్ళ ఒక్కరోజు మనకి 860 crore years. సో అలాగ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా దేహం యవ్వనంగా చాలా సమయం ఉంది. ఇంకా స్వర్గలోకంలో కూడా వాళ్ళ ఒక్కరోజు మనకి ఇక్కడ 6 మాసాలు. సో పైన లోకాలకు వెళ్ళడంతో వాళ్ళు సత్వగుణంకి వచ్చినంతో అది ఎక్కువగా అవుతుంది. అయితే ఇది పర్మనెంట్ లేదు. బ్రహ్మలోకం నుండి క్రిందలోకం వరకు జన్మ మృత్యు ఉండే కారణంగా ఈ చక్రంలో వాళ్ళకు కూడా డిసీజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది ఉంది. అయితే ఆధ్యాత్మిక గణంలో ఇవి లేవు అని ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి మరలా శ్రీల ప్రభుపాద తెలిపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు లీలలు, భగవంతుడు అవతరించే సమయమునను ఈ పూతన, శకటాసుర, తృణవర్త, అగాసుర, బకాసుర వంటి అసురుల్ని భగవంతుడు వధించింది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఏమంటే ఈ యొక్క అసాధారణ సామాన్య లీలలు భగవంతుడు చూపిస్తుండేది. సో ఇది ఎవరికి సాధ్యం, ఇది భగవంతునికి తప్ప ఇంకెవరికి సాధ్యం. భగవంతుడు ఏమిటి ఒక యోగ సిద్ధిని పొంది తర్వాత వీళ్ళని వధించింది అని కాదు, ఇంకేమో ఒక విద్య జ్ఞానం పొంది చేసింది అని కాదు. భగవంతుడు సహజంగానే ఇవంతా ఉంది. స్వాభావికి జ్ఞాన బలక్రియాచ. భగవంతుడు చెప్పేది ఏమంటే స్వాభావికంగా సహజంగా భగవంతునికి సంపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ బలము, సంపూర్ణ క్రియాశక్తి భగవంతునికి ఎల్లప్పుడూ ఉంది. భగవంతుడు చిన్న రూపంగా కనిపిస్తేనో ఒకటే, పెద్ద గొప్ప రూపం కనిపిస్తేనో ఒకటే. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది పూతన అసురుని వధించినాక పూతన దేహము 6 మైళ్ళు అంత పెద్దదైంది. భగవంతుడు ఆ రక్కసిని వధించేదానికి 6 మైలుగా పెద్దది అవసరం లేదు. భగవంతుడు చిన్న పాపగానే భగవంతుడు ఉన్నారు. అయితే అలాగనే పూతనది దీని నుండి పాలు తీసుకొని తన జీవుని కూడా భగవంతుడు తీసేశారు. సో భగవంతుడు ఏం కావాల్సి ఉంటే చేయొచ్చు, అచింత్యం. భగవాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎలా అలా భగవంతుడు చేశారు అంటే యశోదామాయి తల్లితో ఉండే సంబంధము అది ఇదే అయిపోతుంది. భగవంతుడు ఏమైనా 6 మైళ్ళ రూపము దేహం చూపితే అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆ సంబంధం. దానికోసం భగవంతుడు అలాగేం చేయలే. చిన్న పాపగా నుండి ఆ పూతనని వధించింది, ఇంకెవరో అసురుని వధించింది అని చెప్తారు. ఎప్పుడో ఒక సమయం భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపం చూపినప్పుడు, విశ్వరూపం అంటే తన నోటిలో ఒక మన్ను తిన్నారు అని ఒక కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు భగవంతుడు యశోదమాయికి చూపారు. అంత లోకాలు, అంత బ్రహ్మాండాలు, అంత దేవతలు చూపారు. అది చెప్తారు. అంతా చూసినాక యశోదమాయికి దాన్ని సహించుకునే కాలే. తర్వాత మరల యోగమాయ శక్తి వాళ్ళని మరల ఇచ్చేసి వాళ్ళు అయింది ఎలా అయినా మరలా నువ్వు ఇవంతా చేయరాదు అని వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే యశోదామాయికి కృష్ణుడికి ఉండే ఆ దివ్య సంబంధం, తల్లి పుత్రుడు సంబంధము అది అలాగనే మెయింటైన్ అవుతుంది, కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇది భగవంతుడు ఈ దీంట్లో అంత
తన శక్తి, తన బలము భగవంతుడు చూపాడు. అయితే కూడా ఈ రాక్షసులు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ఇది తన అసామాన్యంగా భగవంతుడు ఈ లీలలో చేసేది. ఇక్కడ శకటాసుర వధ, మళ్ళీ పూతన సంహారము, తర్వాత 2 అర్జున వృక్షాలు, నలకువర మణిగ్రీవ వాళ్ళని ఉద్ధరించింది. వీళ్ళని ఇక్కడ తెలుపుతున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవదేవునిలో ఎట్టి సందేహం లేదు. లేనచో కేవలం తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు పూతన వంటి గొప్ప రాక్షసిని సంహరించుటకు కేవలం 3 మాసముల ప్రాయమున కాలితో బండిని తల్ల క్రిందలు చేయుటకు ఆకాశం అంటేడి అర్జున వృక్షమును దోగాడు సమయముననే పెళ్లగించుటకు అతనికి ఎట్లో సాధ్యపడేది. సో దోగాడు సమయం అంటే భగవంతుడు ఇంకా క్రాలింగ్, ఇంకా భగవంతుడు ఇంకా నిల్చుకొని ఇదన్నీ కూడా లేవు అని చెప్తున్నారు. నిల్చుకొని అంటే కొంత ఉండే అప్పుడు అనుకుంటాను భగవంతుడికి ఎంత సంవత్సరాలు దామోదర లీల. బట్ ఎనీవే భగవంతుడిది చెప్తుండేది సామాన్య శక్తి, ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది భగవంతుడికి. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన సచ్చిదానంద స్థితిలో ఉంటారు. భగవంతుడు ఏ ఒక్క రూపంలో ఏ ఒక్క కార్యకలాపం కూడా పూర్ణ పురుషోత్తం భగవంతుడే. స్వయం భగవానునికి తప్ప ఇతరులు ఎవ్వరికి ఈ కార్యములో సాధ్యపడవు. మానసిక కల్పన ద్వారా కానీ లేదా ఓట్ల సంఖ్య ద్వారా కానీ ఎవరు భగవాను తయారు చేయలేరు. కానీ అల్పజ్ఞుల జనులకు అది ఒక అభ్యాసంగా మారిపోయినది. భగవానుడు నిత్యంగా భగవానుడే మరియు సాధారణ జీవుడు నిత్యంగా అతని అంశయే. భగవానుడు అద్వితీయుడు, సాధారణ జీవులు అసంఖ్యాకులు. అట్టి జీవులందరూ అతని చేతనే స్వయంగా పోషింపబడదు. అదే వేదవాన్మయమును యొక్క తుది తీర్పమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు పూతనాయను రక్కసి అచ్చట ప్రత్యక్షమై తన ఒడిలో అతనికి పాలుత్రాప తల్లిని అర్పించాను. యశోద అందులకు అంగీకరించగా ఆ బాలుడు గౌరవనీయముకు స్త్రీ రూపమున ఉన్న పూతన ఒడిలోకి చేరాను. స్తనమునకు విషయమును పూసుకొని ఆ పూతన బాలుని చెంపగోరి ఉండెను. కానీ కార్యక్రమం పూర్తయినంతనే శ్రీకృష్ణుడు పాలతో పాటు ఆమె ప్రాణమును సైతము పీల్చివేశాను. అంతటా 6 మైళ్ళ దూరం కలిగిన ఆ రక్కసి గొప్ప దేహం నేలపై పడాను. 6 మైళ్ళకు పైగా తనను విస్తరించుకోనగలిగినంతటి సమర్థుడైన శ్రీకృష్ణునికి ఆ పూతన దేహం అంతా విస్తరించుకోనవలసిన అవసరము పడలేదు. వామనావతారమున అతడు మరుగుజ్జు బ్రాహ్మణునిగా తనను ప్రదర్శించుకొనినను బలిమహారాజు ఒసగినటువంటి స్థలమును గ్రహించినప్పుడు కోటాను కోట్ల మైళ్ళ దూరం కలిగిన విశ్వపు ఊర్ధ్వ భాగం వరకు తన పాదమును విస్తరించాను. అనగా దేహమును విస్తరించుట ద్వారా అద్భుతమును రేచుట శ్రీకృష్ణున కేమీయును కష్టకార్యం కాదు. కానీ తల్లియగు యశోద ఎడగల గాఢముగు ప్రేమ కారణం అతడట్లు చేయగోరలేదు. పూతనతో సమానంగా తన ఒడిలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు 6 మైళ్ళ పొడపు విస్తరించుటను యశోద గాంచినచో ఆమె సహజముగు పుత్రవాత్సల్యము దెబ్బతినగలదు. ఓకే, ఎలా అయినా ఈ విధంగా ఆమె తన నామమాత్ర పుత్రుడు స్వయంగా భగవానుడే అని ఎరగగలదు. శ్రీకృష్ణుడు భగవాను అనేది జ్ఞానము కలిగినప్పుడు యశోదాదేవి సహజముగు తల్లిగా కృష్ణుని తన ప్రేమభావము కోల్పోవగలదు. కానీ శ్రీకృష్ణుకు సంబంధించినంత వరకు అతడు సర్వదా భగవానుడే. తల్లి ఒడిలో బాలునిగా ఉన్నప్పుడు గాని, వామన దేవునిగా విశ్వమును ఆక్రమించినప్పుడు గాని, త్రివ్రతవస్సుల నరించుట ద్వారా భగవానుడు కావలసిన అవసరం అతనికి లేదు. తీవ్ర తపస్సులో నరించుట ద్వారా భగవానుడు కావాల్సిన అవసరం అతనికి లేదు. అయినను కొందరు ఆ రీతిని భగవానుడు కావాలని కలుగుతారు. తీవ్రముగు ఎవ్వరును భగవానునితో ఏకము గాని లేదా సమానం గాని కాజారు. కానీ వారు దాదాపు అన్ని దేవతా లక్షణములను పొందగలరు. జీవుడు భగవత్ లక్షణములను చాలా వరకు సాధింపగలడు కానీ ఏనాడును భగవానుడు కాజాలడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఎటువంటి తపస్సు చేయకనే సదా భగవానుడై ఉన్నాడు. తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు గాని లేదా పెరుగుచున్నప్పుడు గాని లేదా పెరుగుదల ఎందలి ఏ స్థితి ఎందు గాని అతడు భగవానుడే. ఆ విధంగా అతడు కేవలము 3 నెలల ప్రాయమందే యశోదా గృహమందలి ఒక బండి వెనుక దాగి ఉన్న శకటాసుని వధించాను. శ్రీకృష్ణుడు దోగాడుచు తల్లిని ఇంటి పనులు చేయనీయక అల్లరి చేసినప్పుడు ఆమె అతని ఒక రోటికి కట్టివేసింది. కానీ ఆ తుంటరి బాలుడు రోటిని యశోదాదేవి పేరటి ఎందన్న గొప్ప అర్జున వృక్షముల కడకు ఈడ్చుకొని పోయాను. రోలు ఆ 2 చెట్ల
ఆ రోలు ఆ రెండు చెట్ల నడుమ చిక్కుబడినప్పుడు అవి గొప్ప శబ్దముతో కూలిపోయినవి. యశోద బయటకు వచ్చి జరిగినది గాంచి భగవత్కరుణ చే తన బాలుడు చెట్లు కూలుట నుండి రక్షింపబడినని తలచాను. స్వయంగా భగవానుడే పెరటి ఎందు పోరాడుచు ఆ ఉపద్రవమును కలుగు చేసి ఆమె తెలుసుకోన లేకపోయింది. భగవానుడు మరియు భక్తుల నడుమ ప్రేమ వ్యవహారముల వినిమయము ఈ విధముగానే ఆమె ఒడిలో ఆటలాడే. కానీ అదే సమయంలో అవసరమైనప్పుడల్లా అతడు సర్వశక్తి సంపన్నుడగు భగవానునిగా తన పాత్ర పోషణము కావించెను. అట్టి లీలల సొగసుదనివనగా వాని ద్వారా భగవానుడు ఎల్లరి కోరికలను పూర్ణము చేసెను. గొప్పదైన అర్జున వృక్షములను పెళ్లగించుటలే భగవానుని కార్యము కుబేర తనయులను ఉద్ధరించుటయే. నారదుని శాపముచే వారు వృక్షములుగా మారేది. దానితో పాటు యశోదాదేవి ప్రాంగణమున దోగాడు బాలునిగా క్రీడించుటయు అతని కార్యమై ఉండేది. భగవానుని అట్టి కార్యములను తన గృహ ప్రాంగణమునందే గాంచుటలో ఆమె దివ్యానందమునుంది. భగవానుడు ఎట్టి పరిస్థితి ఏందైనను జగన్నాథుడే. తాను కోరినట్లు ఏ రూపమైందైనను బ్రహ్మాండమైనది గాని సూక్ష్మమైనది గాని అతడు వర్తించగలడు. అణోరణీయాన్ మహతోమయ్య. భగవంతుడు అన్ని చిన్నదకిన చిన్న రూపమును దాల్చవచ్చు, అన్ని పెద్దకిన పెద్ద కూడా భగవంతుడు స్వీకరించవచ్చు.